الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گورنمنٹ حج اسکیم میں وزارت مذہبی امور کی طرف سے ان دنوں حج اپلیکیشن جمع کی جا رہی ہے. اسی حوالے سے گزشتہ جمعے بھی عرض کیا گیا تھا اور اس کا باقی ماندہ حصہ مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں. واضح رہے کہ حج کا طریقہ یا حج کے فضائل یا حج کے مناسک وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو جو لوگ حج کرنے جائیں گے ان کے لیے انشاءاللہ وزارت مذہبی امور یہ اہتمام کرتی ہے پورے پاکستان میں اور ہمارے یہاں کراچی حاجی کیمپ میں بھی، اور اس کے علاوہ انٹیریئر سندھ میں بھی مختلف ڈسٹرکٹ میں کہ حجاج کو تربیت اور ٹریننگ دی جاتی ہے. ہمارا موضوع یہ ہے کہ آج کل حج کی فرضیت کے حوالے سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ حج کس پر فرض ہے، اور چنانچہ کئی وہ لوگ کہ جن پر حج فرض ہوتا بھی ہے لیکن چونکہ انہیں علم ہی نہیں ہوتا لہذا وہ حج کرتے بھی نہیں ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں. دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر حج فرض ہے لیکن مختلف حیلے بہانے وہ کرتے رہتے ہیں کہ کریں گے ہم، لیکن پھر وہ نہیں کر پاتے. یہ دو ہمارے موضوع ہیں. ان دونوں کے بارے میں پہلے بھی بہت سی باتیں بتائی گئی ہیں، اختصار کے ساتھ دوبارہ عرض کرتا ہوں اور پھر جو باتیں رہ گئی تھی ان کی طرف. پہلی بات تو یہ کہ حج کس پر فرض ہے. یہ تو سب کو معلوم ہے کہ جو ارکان خمسہ ہیں اسلام کے، جن میں پہلا تو ظاہر ہے کہ عقائد سے ہی متعلق ہے، کلمہ توحید، اور اس کے بعد جو ارکان اربع یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. کچھ شرائط تو وہ ہیں جو باقی عبادات کی بھی ہیں، یعنی عاقل ہونا، بالغ ہونا، حج کے اندر بھی ہے، لیکن کچھ اضافی شرائط ہیں جو باقی عبادات میں نہیں ہیں. مثال کے طور پر اتنی مالی استطاعت ہونا کہ جس میں حج کیا جا سکے. قرآن شریف کی جو آیت میں نے پڑھی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ لوگوں پر حج فرض ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور اس شخص پر کہ جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو. مالی استطاعت ایک تو ہے حج فرض ہونے کی شرائط، اور پھر ایک ہے حج ادا کرنے کی شرائط. دونوں الگ الگ ہیں. حج فرض ہونے کی شرائط میں وہی عاقل ہونا، بالغ ہونا، اور پھر اتنی گنجائش ہے کسی کے پاس، اب جیسے مثال کے طور پر
10,75,000 का रेट चल रहा है। तो जिसके पास 10,75,000 है उस पर हज फर्ज हो गया, ये भी तकरीबन सबको ही पता है। गफलत यहाँ पर होती है कि लोग ये समझते हैं कि सिर्फ पैसे होंगे तो हज फर्ज होगा, हालांकि पैसों के अलावा भी बहुत सी चीजें जिनकी वजह से हज फर्ज हो जाता है, उसकी तरफ लोगों का ज़हन जाता ही नहीं। वो कौन सी चीजें? नंबर 1, सोना, खा वो जेवर की शक्ल में है, इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा है, अपने घर में रखा हुआ है, मुस्तकबिल में बच्चों बच्चियों की शादियों के लिए रखा हुआ है, ये वो जेवर की शक्ल में नहीं, वो बिस्कुट की शक्ल में। तो अगर अब इस जमाने में तो जैसे 10,72,000 है, लेकिन एक वो वक्त था, सिर्फ आज से अगर हम 6-7 साल पीछे चले जाएं तो 2.5 लाख में हज हो जाया करता था। लेकिन चले अब भी अगर 10,75 है तो भी अगर किसी के पास 4 तोला सोना है तो उसकी कीमत इतनी बन जाती है, 4-4.5 तोला हो तो इतनी कीमत बन गई। गलत फहमी खवातीन में ये होती है कि जब तक 7.5 तोला नहीं होगा तो ज़कात भी फर्ज नहीं, हज भी फर्ज नहीं। फिलहाल ज़कात हमारा मौजू नहीं है, उसकी तरफ तो मैं नहीं आऊंगा, लेकिन चले जो हमारा मौजू हज है। अब अगर किसी खातून की मिल्कियत में या मर्द की मिल्कियत में 4-5 तोला सोना है तो उस पर हज फर्ज हो गया, क्योंकि 2.5 लाख के आसपास 1 तोला सोना है। और लोग क्या करते हैं, एक तो यही वाली बात, अभी मैं इस बात की तरफ आऊंगा, हीले बहाने। तो सोना कई मर्दों की मिल्कियत में होता है या कई खवातीन की मिल्कियत में होता है। बाज़ दफ़ा खवातीन को दोनों तरफ से सोना मिल जाता है, वालिदैन की तरफ से भी और ससुराल की तरफ से भी, और वो इतना होता है कि हज फर्ज। लेकिन कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि इसकी वजह से भी हज फर्ज हो सकता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि पैसे होंगे तो हज करना है बस, वरना नहीं करना। और एक और चीज जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है वो है जरूरत से जायद प्लाट या मकान। एक मकान वो है जिसमें आप रहते हैं, वो तो आपकी जरूरत है, वो करोड़ों का ही क्यों ना हो, उसकी वजह से आप पर हज फर्ज नहीं। लेकिन कभी गुंजाइश बनती है तो लोग आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके किस्तों में प्लाट मकान ले लेते हैं, और वो मकान नहीं है जिसमें हम रहते हैं, एक एक्स्ट्रा हम ले रहे हैं। अब वो किसी भी नियत से ले रहे हैं, मैं फिलहाल हज के हवाले से बता रहा हूं, किसी भी नियत से आप कोई एक्स्ट्रा मकान या प्लाट ले रहे हैं। अब नियत ये हो सकती है कि भाई कल को इसको बेचकर मैं मकान बनाऊंगा, नियत ये हो सकती है कि मुस्तकबिल में बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, कोई भी नियत हो, या ये नियत है कि मैं इसको बेचूंगा। तो बहरहाल जिस वजह से भी एक्स्ट्रा प्लाट या मकान है और उसकी मालियत इतनी है कि उसको बेचकर आप हज कर सकते हैं तो भी आप पर हज फर्ज है। लोग पूछते हैं कि हमारे पास ज़रई ज़मीन है जिसमें खेती बाड़ी हम करते हैं, चाहे हम खुद करते हैं या खुद नहीं करते, बल्कि हमने वो ज़मीन ठेके पर दे रखी है, तो हम तो खेती बाड़ी नहीं करते लेकिन हमें उसका जो ठेका है साल का वो आ जाता है, तो क्या उस पर हज फर्ज है नहीं? इसमें भी यही देखना है कि अगर आपका गुजर बसर उसी ज़रई ज़मीन पर ही है तो फिर तो वो आपकी ज़रूरत है। अब वो 1 एकड़ भी हो सकती है, 2 एकड़ भी हो सकती है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं मेरा गुजर बसर इस पर नहीं है, बल्कि मैं अलग से या तो कोई कारोबार कर रहा हूं या मेरी मुलाजमत है, मुझे वहां से तनख्वाह मिल रही है, और वो लोग जिनके पास जमीनें हैं ही नहीं वो भी तो उस तनख्वाह में गुजारा कर लेते हैं, जो भी वो, चाहे 50,000 हो चाहे 5 लाख हो। ये जो जमीन मेरी है, ज़रई जमीन, चाहे मैं खुद खेती बाड़ी कर रहा हूँ, ये मेरी जरूरत नहीं है या मैंने पर ठेके पर दे रखी है, तो इसकी मालियत पर भी हज फर्ज हो जाएगा। इसकी तरफ भी ध्यान नहीं जाता लोगों का। कई दफा वरासत में लोगों को खास जमीन हो, प्लाट हो, मकान हो मिल जाया करता है, उसकी वजह से भी हज फर्ज हो जाएगा। अब होता यह है कि लोग हज नहीं कर रहे, लेकिन वो बैरून मुल्क, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, चंद लोग बैरून मुल्क दौरों पर दौरे वो कर रहे हैं, इसलिए कि वो शायद 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख में हो जाता है, तो कभी वो कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, या नई गाड़ी खरीद रहे हैं,
تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے پاس گنجائش ہے تو وہ غیر ملکی دورہ بھی کر رہا ہے، ادھر ادھر چلا بھی جاتا ہے وہ کاروباری سلسلے میں، یا وہ کار بھی نہیں خرید لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس گنجائش موجود ہے لیکن یہ حج نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ ترجیح حج ہے ہی نہیں، ترجیح اور چیز ہے۔ اب ہم آتے ہیں حیلے بہانوں کی طرف، یہ ایک طویل موضوع ہے۔ قبل اس کے کہ میں اس کو بتاؤں، میں ایک آدھ احادیث کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو حج کی فرضیت سے متعلق آیتیں آپ نے سن لی ہیں، اور حدیث میں بھی ہے کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے لہذا حج کرو، من اراد الحج فلیتعجل، جس کا ارادہ حج کا ہو، مطلب جس پر حج فرض ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے۔ کئی مختلف طرح کی حدیث ہیں، بعض میں یہ بتایا گیا کہ اس لیے کہ مستقبل میں معلوم نہیں ہے اس کو اپنی صحت کا، اپنی قدرت کا، یعنی جس کی ملکیت، چاہے یہ چیزیں ہوں جو میں نے بتائی ہیں یا اتنے پیسے ہوں، کوئی بڑی بیسی نکل گئی آپ کی، صرف ایک ضرورت ہے جو شریعت نے مستثنیٰ کی ہے، حیلے بہانوں کی طرف ہم آتے ہیں، باقی کوئی ضرورت شریعت نے مستثنیٰ نہیں کی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے ہم بچیوں کی شادیاں کر لیں پھر ہم حج کرنے بھی چلے جائیں گے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں پہلے نماز روزہ تو کر لو پھر حج کر لینا۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ حج کا تعلق بڑھاپے سے ہے، کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے یا ریٹائر ہو جائیں گے تو حج کریں گے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ ہم مکان تو بنا لیں، ہمارا مکان ڈنگ کا نہیں ہے، مکان بنا لیں پھر ہم حج کریں گے۔ یہ سب حج میں تاخیر کے بہانے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی چونکہ گھر کے بڑے نے حج نہیں کیا ہے تو میں کیوں حج کروں، میرے والد صاحب نے تو حج نہیں کیا۔ اب یا تو یہ سمجھ کر کہ چونکہ والد نے یا والدہ نے حج نہیں کیا تو لہذا جب تک بڑا نہ کرے تو چھوٹا بھی نہ کرے، یا پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے میں والدین کو حج کروا لوں پھر میں حج کروں گا۔ یہ سب حیلے بہانے۔ اب جہاں تک شروع والی بات ہے کہ یہ کہنا، یہ سمجھنا کہ حج بڑھاپے میں ہی کرنا ہے، الحمدللہ اب اس میں بہت بہتری آ گئی ہے۔ گزشتہ 10 سے 20 سال کے دوران یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد الحمدللہ حج کی سعادت حاصل کرتی ہے۔ حالانکہ اگر ہم 30-40 سال پیچھے چلے جائیں اور ہم صرف ملک پاکستان کو ہی لے لیں تو یہاں سے جانے والوں کی 80 سے 85% تعداد صرف بوڑھے لوگوں پر مشتمل ہوتی تھی جن کی عمر 60، 70، 75، 80۔ اب ایسا نہیں ہے، اب اس کا ریشو کم ہوا ہے، اس لیے کہ الحمدللہ لوگوں میں اس لحاظ سے بھی اویئرنیس آئی ہے جو ایک شریعت کا تقاضا بھی ہے۔ حج کا تعلق عمر سے نہیں ہے کہ بوڑھے ہوں گے تو ہی حج کرنا ہے، حج کا تعلق آپ کی مالی استطاعت سے ہے۔ ہو سکتا ہے 20 سال کی عمر میں بھی آپ کے پاس گنجائش آ گئی ہے، ہو سکتا ہے 60-70 سال کی عمر میں بھی نہیں آئی۔ حج کا تعلق والد صاحب کے حج کرنے یا نہ کرنے سے نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے والد صاحب نماز نہیں پڑھتے تو آپ یہ کہیں گے بھائی چونکہ والد نماز نہیں پڑھتا ہے تو میں بھی نہیں پڑھوں گا۔ کسی وجہ سے والد صاحب روزے نہیں رکھتے، ہاں وہ رکھ سکتے نہیں، اب غفلت ویسے نہیں رکھ رہے، تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ والد روزہ نہیں رکھتا ہے تو میں بھی نہیں رکھوں گا۔ یہی حالت حج کی بھی ہے کہ اگر والد کے اوپر حج فرض تھا ہی نہیں، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کی گنجائش اتنی تھی ہی نہیں، اب بھی نہیں ہے، آپ کے اوپر ہے، آپ کے پاس ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ والد نے حج نہیں کیا تو میں کیوں کروں۔ اگر آپ کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ آپ والد صاحب کو حج کروا سکتے ہیں تو اپنے ساتھ لے جائیں والد صاحب کو، لیکن اگر آپ کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ آپ والد صاحب کو نہیں لے جا سکتے، آپ پر ہی فرض ہے تو آپ خود حج کریں۔ قبر میں اور قیامت میں آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے والد کو حج کیوں نہیں کروایا، یا تمہارے والد نے حج نہیں کیا تھا تو تم نے کیوں حج کیا۔ آج کل ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، یار عجیب آدمی ہے، والد والدہ کو حج نہیں کروا رہا، خود کر رہا ہے۔ قیامت میں یہ آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ تمہیں لوگوں کی فکر تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، خود سوال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ میں جو حدیث بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ من لم یمنعہ من الحج حاجۃ ظاہرہ او سلطان جائر او مرض حابس فمات ولم یحج فلیمت ان شاء یہودیا وان شاء نصرانیا۔ حج فرض ہو گیا ہے، حدیث کہتی ہے کہ حج سے مانے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، چند کی مثال دے دی گئی۔
ایک शख्स इतना बीमार है कि उसके ऊपर हज फर्ज तो है, इतनी गुंजाइश है, लेकिन वो इतना बीमार है कि वो हज कर नहीं सकता है, तो चलें, फिर तो ये वईद नहीं है। या फिर उस जमाने के लिहाज से मिसाल दी गई, अब सुल्तान जाहिर, जालिम बादशाह, इस जमाने में इम्कान है, हो सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह हुआ तो नहीं कभी, कि भाई फिजाई रास्ते भी बंद कर दिए जाएं, और हर किस्म के रास्ते जो बाई एयर भी और बाई शिप दोनों ही बंद हो गए, और बोलम तो ऐसा नहीं, तो भी चले, एक मजबूरी। तो हदीस ये बता रही है कि कोई उज़्र भी नहीं था और उसने हज नहीं किया और वो मर गया, फमात वलम यहुज फलयमुत इंशाअ यहूदिय्या व इंशाअ नसरानिय्या। हमें कोई परवाह नहीं कि वो यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे, यानी हज की फर्जियत छोड़ने की, अच्छा ये वईद किसी और इबादत पर नहीं है, हज फर्ज है और नहीं करना, तो हदीस ये कह रही है कि वो यहूदी होकर मर रहा है या ईसाई होकर मर रहा है, ठीक है। इसमें तो उलमा कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हज फर्ज था और नहीं किया तो वो काफिर हो गया, ऐसा तो बहरहाल नहीं है, लेकिन वईद ये बताती है कि कितना सख्त गुनाह है कि हज फर्ज होने के बावजूद हज ना करें। आज कई लोग, अच्छा एक हमारी आदत भी है कि जब हम इस तरह की बात सुनते हैं तो हमारा ज़हन फौरन दूसरों की तरफ जाता है। जैसे भी मैं आपको एक मिसाल देने लगा, अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि क्या मैं तो इस कैटेगरी में नहीं आ रहा हूं कि मेरे ऊपर हज फर्ज है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो कई मुरब्बा जमीन के मालिक हैं, कई प्लॉट, कई मकान हैं, और जब आप उनसे पूछें कि हज किया है, वो कहेंगे मैंने उम्रे तो बहुत किए, हर साल उम्रे पर जाता हूं, हज अभी नहीं किया है, करूंगा मैं। इसकी मिसाल ये है कि एक शख्स फर्ज नमाज अदा नहीं कर रहा है और तहज्जुद पढ़े जा रहा है, नफलें पढ़े जा रहे हैं, अवाबिन पढ़े जा रहे हैं, और कोई उससे कहे कि नमाज फर्ज पढ़ते हैं, अब वो कहनी मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, अवाबिन भी पढ़ता हूँ, चाश भी पढ़ता हूँ। फर्ज छोड़कर उम्रा अगर कोई कर रहा है, या चले उम्रा भी नहीं कर रहा है, बाकी वो नेकी के काम बेशक कर रहा है, फलाही इदारों में पैसे लगा रहा है, फलाह बहबूद के काम कर रहा है, लेकिन अपना फर्ज पहले अदा करें। इसलिए कि हदीस ये बता रही कि ये गारंटी किसने दी है कि आप हज करके ही मरेंगे। कई लोग जो ये कहते हैं कि अच्छा अगले साल, चलो नहीं अगले साल करते करते वो अगले जहान ही चले जाते हैं। तो इसलिए हदीस की इन वईदों को सोचना चाहिए हमें। फिर ये वाली बात कि भाई पहले मैं मकान बना लूं या बच्चों बच्चियों की शादियां कर लूं, तो ये कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कि आजकल जो शादी ब्याह में जो फजूल खर्चियां लाखों की हमने कर रखी हैं, वो रसूमात हमारे अंदर कुछ हिंदुओं से आई हैं, कुछ मजूसियों से आई हैं। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन, एक से एक बढ़कर ऐसी रस्में हैं कि अब शादी करना ही बड़ा मुश्किल बन गया है। तो ये फजूल खर्चियां शरीयत ने थोड़ी रखी थी कि आप ये कहते हैं कि मैं पहले बच्चों बच्चियों की शादियां करूं, और अगर आप एक मकान में अभी रह रहे हैं, 5 साल से रह रहे हैं, शायद 5-10 साल और भी रहेंगे, तो आपका ये कहना कि मैं मकान बना लूं फिर जाऊंगा, तो मकान तो हो सकता है 10, 15, 20, 40 लाख का बनेगा, हज तो कर लीजिए। फिर ये सारे जो हीले बहाने हैं ना, हदीस क्या बताती है कि हज करने की वजह से अल्लाह ताला रिस्क में और माल में इजाफा करते हैं। आज तक आपने ये नहीं सुना होगा कि हज करने की वजह से कोई शख्स गरीब हो गया, मुफलिस हो गया, कि चूंकि हज पर गया था उस पर पैसा लगा दिया तो अब वो बेचारा गरीब हो गया, ये नहीं सुना होगा। हाँ, इसके बरखिलाफ आपने ये तो सुना होगा कि कई लोग बताएंगे कि हम हज करके आए तो हमारी जो दूसरी जरूरियात थी, खा दीनी या दुनियावी, वो अल्लाह ताला ने गैब से जल्द या बदेर पूरी कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हज भी दीगर अरकान की तरह ही है, हम उसको समझते नहीं, उसकी अहमियत नहीं है। जैसे मैंने मिसाल दी ना नमाज की, रोजे की, कि हम में से कोई ये नहीं कहता कि बूढ़े होकर ही मैं नमाज पढ़ूंगा या बूढ़े होकर मैं रोजा रखूंगा, या अगर मेरा वालिद नमाज रोजा नहीं कर रहा तो मैं भी ना करूं, ऐसा तो नहीं है। हज भी ऐसा ही है, बल्कि हज तो एक लिहाज से है ही जवानी की इबादत, इसलिए कि जितना आसानियों में इजाफा होता जा रहा है उतना ही मशक्कतों में भी इजाफा होता जा रहा है, खा वो रज़्क़ की वजह से हो, खा वो मौसम की वजह से हो। तो हज तो एक लिहाज से जवानी की इबादत है। कई मरतबा कोई बड़ी बीसी किसी की निकल आती है
تو ہماری ترجیح حج نہیں ہوتی ہے، ہماری ترجیح ہوتی ہے کہ چلو شادی میں لگا دو، مکان میں لگا دو، آپ پر حج فرض ہو گیا۔ اچھا اب یہ بات کہ حج فرض ہو گیا، آپ نے نہیں کیا، اب آپ کے پاس گنجائش بھی نہیں ہے، تو آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ آپ وصیت کریں گے کہ میرے مال اور ترکے میں سے حج کیا جائے۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ آپ کی موت کے بعد 1/3 مال میں سے حج کرنا ان کے اوپر لازم ہوگا، باقی میں نہیں۔ اگر 1/3 اتنا بنتا ہی نہیں ہے تو پھر آپ کے ورثاء پر یہ لازم نہیں کہ وہ آپ کی وصیت پوری کریں، پھر بھی آپ کی پکڑ ہو جائے گی۔ بہرحال یہ تفصیلی باتیں جو انشاءاللہ جاری رہیں گی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کا یہ فریضہ سمجھنے کی اور اس کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر وہ لوگ جن پر حج فرض ہے ان کو فکر کرنی چاہیے، اور باقی جو لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم جائیں حج پر لیکن گنجائش نہیں ہے، تو اذان کے بعد جب دعا پڑھتے ہیں تو اسی نیت سے 3 مرتبہ لبیک بھی پڑھ لیا کریں، اس کو معمول بنائیں۔ انشاءاللہ وہ لوگ جن کے پاس ظاہری اسباب نہیں ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ میسر فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے اور سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے، سنتیں ادا کریں۔